Very warm good afternoon to one and all present here. Alumni reunion is the prime occasion to reconnect with old memories. Meeting and greeting old friends always fills us with a rush of nostalgia and reminiscence of all those good times spent together. So I, Lavina, along with my co-host Anjali, welcome you all to this auspicious occasion of Orma 2K22. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Let's begin the program by evoking the blessings of Lord the Almighty. I invite College Choir for the prayer song. And a life without prayer is a life without power. Let's begin the program by evoking the blessing. As I bow my head in prayer, take this day, make it yours, and fill me with your love. Ave A word of hearty welcome is the sweetest of all those events. I welcome Mrs. Domol's Korea, Alumni Treasurer and the current Assistant Professor of St. Thomas College of Nursing for the welcome speech. A very warm good afternoon to all of you. Respected James Acha, Soni Acha, Jacob Acha, Shaila ma'am, Ashwati ma'am, Philip sir, Reni miss, dear teachers and all our alumni. Today, I feel deeply honored standing before you as a member of the faculty team, and at the same time, I feel so nostalgic as a member of alumni of St. Thomas College of Nursing to address you all to Orma 2K22. This alumni meet is so special because it's a part of our Bicentennial Year celebration. And I do really appreciate the support of our management and the entire faculty team who have taken the responsibility for organizing this get-together today in a hybrid mode. STCON has started its journey in the year of 2002, and I feel proud to say that over years we have scaled for the heights of success and glory, earning a credible name in the field of nursing education. And I hope all of you can see the development and changes in our campus now and then. Hereafter, we would like to strengthen our alumni association, and without your participation, it won't be possible. Nobody is bothered about an institution more than its alumni. One thing I have got to say to you is that your alma mater is like a mother who patiently accepts all your dissatisfaction and proudly boasts all your achievements to the world. Be proud to say for what you are today is all because of your alma mater. And I'm proud and extremely proud to congratulate my dear senior and
Alumni President Shindo Benedict's remarkable achievement of fellowship by Royal College of Surgeons, Ireland. Now let me get into my interested duty. I am glad to respectfully and cordially invite our Executive Director, Reverend Father James P. Kunnath, who is an excellent administrator. Your management skill to coordinate all our institutions together to heights is exemplary. I welcome you, Father, to the occasion. We are so honored to have Reverend Dr. John Tekekara, our former director and now the Associate Director of St. John's Hospital. I am blessed to be your student as well as staff. As students, the arguments that we have made to sit in the front row of your class to listen to your management experience, English language and pronunciation are unforgettable. And your concern for each and every staff is also commendable. With deep sense of honor, I welcome you, Father. Now, let me invite our Associate Director, Academics and Clinical Service, Reverend Father Jacob Attikalam, to this event. By this time, Father had created a positive influence on all of us, and you are true to the core in your action for the upliftment of our institutions. I welcome you, Father. Next, I would like to invite our beloved principal, Professor Shaila Ibe-Verghese, who is the lifeblood of our college. She is very calm and mature in her deeds and always elegant and gentle in her thoughts. I invite you, ma'am, to the occasion. It's my privilege to invite our former principal, Dr. Ashwati KV, to this event. Your passion for the college and strong leadership has laid the foundation to the college success. Welcome you, ma'am. I take this opportunity to invite Dr. Philip Kunnath, the best teacher ever, who stays in our life forever. The knowledge that you have imparted to each student of this college nourished their souls for a lifetime. It's a great honor to invite you, sir, to the occasion. Now, let me invite our dear Vice Principal, Rennie Miss, she always tries to make a spiritual space within the mind of both students as well as alumni. And her tireless effort made this event possible today. With deep sense of love, I welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome all our distinguished guests and respected teachers, especially Renu ma'am, my second year coordinator, and Smita miss to the occasion. I take this opportunity to invite our alumni president, Mr. Shindo Benedict, and alumni vice president, Mrs. Aji Aral, to this occasion who are attending online. I welcome all the teaching and non-teaching staff to this event. Finally, and most importantly, I invite all the alumni attending both offline and online, without which this event would not have been possible. I wish all of you a wonderful time ahead with your alma mater. Once again, I welcome all of you. Thank you and have a great day. Thank you, ma'am. It's an immense pleasure for me to invite Mr. Shindo Benedict, Alumni President, for the keynote address via online mode. എല്ലാവരെയും പ്രത്യേക സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു അയർലൻഡിൽ നിന്ന്. എൻ്റെ ഭാര്യ സിജിയും ഞാനും ഒരുമിച്ച് അവിടെ സെയിന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ്. അവളിന്ന് ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോണിയച്ചനെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ നേരത്താണ് സോണിയച്ചൻ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകം ഏറ്റവും പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരൂപ്പറമ്പിലച്ചനെ പറ്റിയാണ്. പുള്ളിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മേൽനോട്ടവും ഒരു വലിയ പരിചരണവും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതല് അന്ന് പരൂപ്പറമ്പിലച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം വരെ
ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക പരിചരണവും സ്നേഹവും കരുണയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. സെയിന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെ സെറ്റപ്പ് മുതലേ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചുകാര് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അജി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, ജിൻസി ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. നമ്മള് SB കോളേജിന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയവും വിജയ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്ന സമയം, പിന്നെ വിജയ ഹോസ്റ്റലിന്റെ അവിടെ തന്നെ കോളേജ് തുടങ്ങിയ സമയം, ഇതൊക്കെ വളരെ മെമ്മോറബിൾ ആയിരുന്നു. അവിടുന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള സെയിന്റ് തോമസ് കോളേജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചേഞ്ചും അത് അമേസിങ് ചേഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും ഒത്തിരി അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു തുടക്കം കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും, അതായത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടേത് സെയിന്റ് തോമസ് കോളേജ്. ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ, സോറി കേട്ടോ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ട്, സോറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടാല് ക്ഷമിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് തുടങ്ങുമ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം പെരുപ്പറമ്പിലച്ഛനായിരുന്നു. പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ കാര്യം പറയാനില്ല, ഏറ്റവും സൂപ്പർബ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു കിട്ടിയത്. പിന്നെയുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എക്സലന്റ് ടീച്ചേഴ്സിനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എക്സലന്റ് ഫാർ എക്സലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അവര് ദേ സെറ്റ് യു അപ്പ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. ആങ്കർ അവിടെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു, രേണു മിസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. രേണു മിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് താങ്ക് യു ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഗോസ് ടു ഹർ. എന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ശതമാനം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പണ്ടൊരു വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ രേണു മിസ്സിനോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്താണ് ഒരു വൂണ്ട് ഡ്രസ് ചെയ്തത്. 1.5 മണിക്കൂർ. അത് മിസ് നിന്ന് ഡിബ്രൈഡ് ചെയ്ത് ആ വൂണ്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് മിസ് ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോയിട്ട് കാണും. പക്ഷെ ഞാനത് ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. കാരണം അതൊരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റമായിട്ട് മിസ് പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ ടീച്ചർമാരും, എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽമാരും. ഉഷ മാം, അശ്വതി മാം, ഇപ്പോഴത്തെ മാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല 100% ഉറപ്പുണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായൊരു ബേസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. കാരണം പിന്നീട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ 13 വർഷമായി. ഞാൻ ഏജ്ഡ് കെയർ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്കാണ് ഇവിടെ അയർലൻഡിലേക്ക് ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ മാനേജ്മെന്റിൽ കയറി. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ തന്നെയാണ്. ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. 4-5 നഴ്സിംഗ് ഹോംസിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. പിന്നെ ഉപരിപഠനങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തു ഇവിടെ തന്നെ. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസിസ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് സെയിന്റ് തോമസ് കോളേജിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അതൊരു അമേസിങ് ജേർണി ആയിരുന്നു. അവിടെ പരുപ്പറമ്പിലച്ഛൻ പറയായിരുന്നു, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. ആ ട്രാൻസ്ഫർമേഷന്റെ സീഡ് ഇടാനും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ, അതായത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ്. ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള ആ പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ. That was the most amazing thing. So ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടി, ഈ അലുമിനി മീറ്റ് ഇതിപ്പോ 20 വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ. പക്ഷെ ഇത്രയും സമയം താമസിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഈ ഓർമ്മ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാരെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. റെനി മിസ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഇത് നടന്നതെന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ഇതിനെല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എന്റെ പേരിലും എന്റെ ബാച്ചിന്റെ പേരിലും എല്ലാവരുടെ പേരിലും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിജയങ്ങളും മുന്നോട്ട് സെയിന്റ് തോമസ് കോളേജിനും സെയിന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ വന്ന് അവിടെ പഠിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും, അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും അല്ലാത്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പ്രത്യേകം ആശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for sharing us with your beautiful memories. Wisdom is the reward of experience and should be shared among others. It is spread through his care and dedication. I invite Reverend Father James P. Kunnath, Executive Director, St. Thomas Institute of Health and Medical Education, for the presidential address.
ഇന്ന് നമ്മുടെ അലുമിനി മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട സോണിയച്ച, ജേക്കബച്ച, ശൈല മാഡം, അശ്വതി മിസ്, റെനി മിസ്, അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, ഫിലിപ്പ് സാറ്, റേണു മാഡം, ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിലും ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗിൻ്റെ അലുമിനീസ്. സോണിയച്ചൻ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ ജോമോൾ മിസ് ഇവിടെ അല്ലേ. സോണിയച്ചനൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. നല്ല പ്രൊനൗൺസിയേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ. കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസിലായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ അലുമിനീസൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് സോണിയച്ചൻ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയത് ജോമോൾ മിസ് സ്വാഗതത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനി പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും മനസ്സിലുള്ളത് എങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനം അത് ചെയ്യേണ്ട കടമ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു. സ്ഥാപനത്തിന് 100% സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ പരുവപ്പറമ്പലിച്ചൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എൻ്റെ ഓർമ്മ തെറ്റല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സോണിയച്ചന് എനിക്കൊന്ന് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ തുടങ്ങിയ കോളേജാണ് നമ്മുടെ അല്ലേ ചാ. ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ തുടങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില കോളേജുകളിലെ ഒരു കോളേജാണ് നമ്മുടെ കോളേജ്. അതും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മൊത്തം നേഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ, പ്രൈവറ്റ് നേഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണവും തുടക്കവും നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പരുവപ്പറമ്പലിച്ചൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കെന്നും അഭിമാനിക്കുവാനായിട്ട് വകയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു ഐശ്വര്യമാണ്, ആ ഒരു നന്മയാണ്, ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ കോളേജിന് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ 3rd ടൈം ഹാർട്ടിക്കായിട്ട് SNAക്കാർ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വർഷമേ സെക്കൻഡായി പോയുള്ളൂ തോന്നുന്നു. അതിനു മുമ്പേയും ഇതുപോലെ തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇടയായി. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മികവുള്ളവരായിട്ട് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ മുൻപേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ സമയവും നല്ല നേതൃത്വ നിരയും പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ പരിചരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തണല് കൊണ്ടവർക്കും ഈ വൃക്ഷത്തിലെ കൂടുകൂട്ടിയവരും ഒന്നും ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. കാരണം ഈ വലിയ വൃക്ഷം അതിൻ്റേതായ നന്മകൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വളർന്ന ഈ വൃക്ഷം ഒത്തിരി വലുതാകേണ്ടതുണ്ട്, ഒത്തിരി പേർക്ക് തണലേകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി പേർക്ക് നന്മകൾ നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചുള്ള കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ നന്മകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകുവാനായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ 20ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ 20ാം വാർഷികമാണിത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആശുപത്രി തുടങ്ങിയിട്ട് 70ാം വാർഷികത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആശുപത്രി തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10 വർഷം തികയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നേഴ്സിംഗ് സ്കൂള് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതാണ്. അന്ന് പലയിടങ്ങളിൽ നേഴ്സിംഗ് സ്കൂളൊന്നുമില്ല. ആരോഗ്യ പരിപാലന കേന്ദ്രം ഉള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നല്ല ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉതകുന്നവരെ വാർത്തെടുക്കുവാനായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ചെത്തിപ്പുഴ കുന്ന് തുടക്കം മുതലേ നല്ല രീതിയിൽ സമൂഹത്തോടും ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്തോടും കൂടുതൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ, ഓൺലൈനിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ആ നന്മകൾ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥാപനം പരിശ്രമിക്കും, ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പരിശ്രമിക്കും.
നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ നന്ദിയോടുകൂടി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു പോയ ചിലരൊക്കെ അച്ഛൻ ഇനി സാമ്പത്തികമായിട്ട് വല്ലതും തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ, ഓൺലൈനിലൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അതിനുവേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. എങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കാത്തലിക് നേഴ്സസ് ഗിൽഡിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അവർ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിനെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ച് പൈസ നേഴ്സുമാരുടെ നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പലരെ സമീപിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നും പഠിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് വിദേശത്തേക്ക് പോയവരെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് നല്ല തുകകൾ കിട്ടുകയും കൂടുതൽ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തത്. അത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ്, ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ നന്മയാണ്. അതുപോലെ കൂടുതൽ നന്മകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്നോട് റെനിമിസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സൂചിപ്പിച്ചല്ലേ, അച്ഛൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം. സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമൊക്കെ വല്ല ബാച്ചുകാർക്കൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലുമിനി ഇപ്പം ട്രഷറാന്ന് തോന്നുന്നു ജോമോൾ മിസ് അല്ലേ, ജോമോൾ മിസ് ട്രഷറാണ്. ജോമോൾ മിസ് സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായിട്ട് അലുമിനി അസോസിയേഷനൊക്കെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും സ്വയമേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ സ്മിത മിസ് ഇവിടുന്ന് പോയ ആളാണ്. സ്മിത മിസ് പോയോ തിരിച്ച് ഇവിടില്ലേ? മിസ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിള്ളേരെ സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളവർ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇവിടുന്ന് പോയവരൊക്കെ അശ്വതി മിസ്സുമൊക്കെ എന്തോ ചെറിയ ഫണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പായിട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പലരും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പോകുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും വരുന്ന ഭാവിയിൽ പിള്ളേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകണമെന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്ന രീതിയിൽ അവർക്കിവിടെ സന്തോഷമായിരുന്നുകൊണ്ടും സംതൃപ്തി ആയിരുന്നതുകൊണ്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് ഇതുപോലൊരു പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരിച്ച എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രിൻസിപ്പളിനെയും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഒരു അലുമിനി മീറ്റ് നടത്തുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയാവട്ടെ. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ നന്ദിയോട് സ്മരിക്കുകയാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് സോണിയച്ചൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ ബാംഗ്ലൂർ സെൻറ്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ആശുപത്രിയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. അച്ഛൻ ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നലെ അച്ഛൻ വന്നു, ഇന്ന് തന്നെ അച്ഛൻ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അത് അച്ഛനെ ഈ സ്ഥാപനത്തോടും നമ്മളോടുമൊക്കെയുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അച്ഛൻ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അശ്വതി മിസ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരുമ്പം മാത്രം നടത്തണം അലുമിനി മീറ്റ് എന്ന് പോയപ്പം മുതൽ വാശി പിടിക്കുന്നയാളാണ്. മിസ്സൂടെ വന്നതൊക്കെ പ്രമാണിച്ചാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മളിത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അശ്വതി മിസ്സിനെയും നമുക്കൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന സോണിയച്ചനെയും അശ്വതി മിസ്സിനും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. Thank you, Father, for your valuable words. Alumni Meet is a very emotional event that sparks nostalgia in everyone. Now I invite Reverend Father Soni Tekekara, former director of our college and currently working as Associate Director and Professor in the Department of Hospital Administration at St. John's Medical College Hospital, Bangalore, for the inauguration and inaugural address. Very good afternoon, everybody. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് അച്ഛ, ജേക്കബ് അച്ഛ, പ്രിൻസിപ്പൽ മാം, അശ്വതി മാം, റെനി മിസ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ശ്രേഷ്ഠരും ബഹുമാന്യരുമായ അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ അലുമിനി മീറ്റിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതെല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട്. എങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 12 ബാച്ചുകൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഓർമ്മയും സന്തോഷവും എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഏകദേശം 600ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ശിഷ്യസമ്പത്തായിട്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. എപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമാണ് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് തോമസിൻ്റെ അലുമിനി ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു അലുമിനി മീറ്റിൽ ഫിസിക്കലി ആരെയും ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നിയർലി ഇമ്പോസിബിൾ. പിന്നെ എല്ലാവരും വെർച്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട് എല്ലാവരും ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ഇതിനകത്ത് പങ്കുചേരുന്നവരാണെന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ ചർച്ചകളൊക്കെ വരാൻ പറ്റാത്തവരുടെ എക്സ്ക്യൂസുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനിടയായി.
ഓർമ്മകൾ വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് ഈ ഓർമ്മയുടെ അവസരത്തിൽ വരുന്നത്. അന്ന് അസംഷൻ കോളേജിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണോ കോളേജ് തുടങ്ങുന്നത്, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വളർന്ന് ഇന്ന് ഈ ലെവൽ വരെ എത്തിയെന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷം. ഒപ്പം ആദ്യകാലത്തെ എല്ലാ പരിമിതികളെയും സഹിച്ച് അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആദ്യ ബാച്ചുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. SB കോളേജിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കണം, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രാവിലെ നടക്കണം, വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കണം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സിറ്റിസൻസിനെ പോലുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. കാരണം ഹോസ്റ്റലിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർക്കാണല്ലോ അവകാശം, പിന്നീട് വരുന്നവർ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെല്ലുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ. പക്ഷെ അവരതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചു. ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ. പിന്നീട് ഇവിടെ ഹോസ്റ്റൽ വന്നു. ഹോസ്റ്റൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും ഹോസ്റ്റൽ വേണ്ട. കാരണം സാറ്റർഡേ സൺഡേ വീട്ടിൽ പോകാം, പിന്നെ മൺഡേ മോർണിംഗ് ഒരുപാട് പിക്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഒരാഴ്ച. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു അവസാനം നമ്മളത് നിർബന്ധമാക്കി ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പോസ്റ്റിങ്സും പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് രൂപപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ സാവകാശത്തിൽ ലൈബ്രറിയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തി, ബസ് മേടിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ജീപ്പിനകത്ത് 15 പേര് ഇങ്ങനെ ഇടുങ്ങി ഞങ്ങി പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അങ്ങനെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വളർച്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഒരു ഭയങ്കര ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞൊരു ക്യാമ്പസും അതിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന നല്ല അധ്യാപകരും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല വ്യക്തികളെ ഇവിടെ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. ഈ സ്വാശ്രയ കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫർ ചെയ്തിരുന്ന 3-4 സ്ട്രീമുകളിലാണ്: ലോ, എൻജിനീയറിംഗ്, നഴ്സിംഗ്, മെഡിക്കൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള 4 ഫീൽഡുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത അതേക്കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു. ലോ ഏതായാലും വേണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു. കാരണം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലോ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ലോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ വിചാരിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവും, ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ക്വാളിഫൈഡ് അധ്യാപകരെ കിട്ടുമോ, അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പിന്നീട് ചിന്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങില്ല. കാരണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രൊഫസർ ഗ്രേഡ് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നിയർലി ഇമ്പോസിബിൾ. അതുകൊണ്ട് അതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെന്ന് വെച്ചു. പക്ഷേ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് അന്ന് ഭൗത്തിൽ പിതാവ് എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങിയേ പറ്റൂ. കാരണം നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോർമേഷൻ, നല്ല വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീൽഡ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ എല്ലാ പള്ളികളിൽ നിന്നും തന്നെ കളക്ഷൻസ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ് പണിയാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ പല ആളുകളെയും സമീപിച്ചു, അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താണ് ഈ കോളേജ് ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടായത്. പെട്ടെന്ന് ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ പ്രീഫെക്റ്റ് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മൊത്തം ബിൽഡിംഗ് റെഡി ആയില്ലെങ്കിലും റെഡി ആയിടത്ത് വെച്ച് വെഞ്ചരിച്ചു. പിന്നത്തെ വർഷം തൊട്ട് ക്ലാസ്സും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു സ്കെലിറ്റൻ തീർന്നു വന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് തുടങ്ങി നമ്മളിവിടെ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ആ പരിമിതികൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആദ്യ ബാച്ച് തൊട്ട് നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. ജോമോള് എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോമോളെക്കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പേപ്പറിൻ്റെ മാർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ടോപ്പ് സ്കോറർ ജോമോളാണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു അധ്യാപകനും കറക്റ്റ്, വിദ്യാർത്ഥികളും കറക്റ്റ്, അത് പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അസസ്മെൻ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്നേരം തൊട്ടുള്ള നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എല്ലാവരും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് SNA കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പോയിരുന്ന സൂര്യ, മീനു, സൂര്യയുടെ ഹസ്ബൻഡ് സ്കറിയ, കുറേ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സെൻറ് തോമസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് കുറേ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്, കുറേ നല്ല ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്, അതും പറയാം. പിന്നെ റോസ്മി ആൻഡ് കിരൺ ഷട്ടിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ സ്ഥിരം ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവരിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഷട്ടിൽ കളിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും ഞാൻ അന്ന് ഇവിടുന്ന് പലരോടും തമാശയൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ലല്ലോ, അവസാനം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പറയും കണ്ടോണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്നതിന് സന്തോഷം. അന്ന് ഹോസ്റ്റലിലെ ഇഡ്ഡലി ഉപ്മാവ് കഴിച്ചിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇന്ന് അത് തന്നെ മക്കൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലയിടത്തൊക്കെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാനും പറ്റി കേട്ടോ. ഞാൻ ചണ്ഡീഗഡിലെ നിറ്റുവിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. നിറ്റു എനിക്ക് ദോശ തന്നോന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. എനിവേ ക്രിസ്റ്റീന ഈസ് എ ഗുഡ് കുക്ക്. ക്രിസ്റ്റീന എനിക്ക് നല്ല ഫുഡൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ലണ്ടനിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കാണാൻ വന്നു കുറേ പേര്. അമേരിക്കയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് കുറേ പേര്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാലും ഇപ്പം എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ റോഡിൽ സെൻറ് തോമസിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് ഉറക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു
യൂണിവേഴ്സൽ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ഒരു ചെറിയ പീരീഡ് ഓഫ് 2 decades കൊണ്ട് വളർത്തിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് നല്ല കാലിബർ ഉള്ളവരാണ്, നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഇച്ചിരി ഉഴപ്പിന്ന് നമ്മൾ അക്കാലത്ത് തോന്നിയവർ പോലും ഇപ്പോൾ നല്ല നിലയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്രൂപ്പിൽ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടു. ഞാൻ സോ ആൻഡ് സോ അന്നക്കാലത്തെ ഏറ്റവും മോശം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ NHSൽ ഇന്ന ട്രസ്റ്റിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരാൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ ഫെൽ സോ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ദം. കാരണം ആ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് അവർ അതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് നല്ല നിലയിലെത്തി, ഇന്ന് നല്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. അവർക്ക് ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അവർ നല്ലവരെന്ന് പറയുന്നത്, മറിച്ച് ഇതുവരെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോശമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇട വന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. അവർ നമ്മുടെ ആ ഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ നല്ല സെൻസിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു. നമ്മുടെ സെൻറ് തോമസിൻ്റെ വാല്യൂസ് അവർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വളരെ എഡിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, വളരെ എഡിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫാമിലീസ്, നല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നവർ, നല്ല സ്പിരിച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നവർ, നല്ല ടീച്ചിങ് ലൈനിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർ, അങ്ങനെ എല്ലാ ലൈനിലും നമ്മൾക്ക് നല്ല നല്ല ആൾക്കാരെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. അവർക്ക് ഇവിടുത്തുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനും ജീവിക്കാനും ഇടയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും, ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവരാണേലും എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകൾ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അത്ര മോശക്കാരല്ലെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. മുൻപുള്ളവരെപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു നല്ലതെന്നുള്ളത്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തുള്ളവരും വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും നേട്ടങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മൊബൈൽ നിറയാണ് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുതിയ മൊബൈൽ മേടിച്ചു തരണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ജെയിംസ് അച്ഛൻ അതിന് വളരെ ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. പരുപ്പറമ്പിച്ചൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ച് ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ഇൻഫൻസി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അവിടുന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തെല്ലാം സെറ്റിലാക്കി. പക്ഷേ എക്സലൻസിൽ ഇപ്പോഴും കാര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പുറകോട്ട് പോകാതെ അതിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. അത് നിങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വത്തിനെ, ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും ജെയിംസ് അച്ഛനെയും പ്രിൻസിപ്പലിനെയും എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫാമിലി സ്പിരിറ്റ് നിലനിർത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കും. എന്നോടാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും പലരും പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നവർ ചോദിക്കും, അച്ഛാ ആരാ അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ദേ ഗോ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം. സോ അപ്പം ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് അവിടെ സെറ്റിലാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് മാത്രമല്ല, ഇൻ സ്പിരിറ്റ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ ഒരുമിച്ച് വളരുക, അതിലുപരി മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു മാതൃക നൽകുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇത് സമൂഹത്തിൽ വളരുന്നു എന്നതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷം. 20 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും പ്രത്യേകം. ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ മംഗളം നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഓർമ്മ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. I request all the dignitaries to move forward for the lamp lighting ceremony.
Thank you, Father, for your kind words. A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. Now, I invite a very honored guest, Philipsa, who have guided many nursing students in our college for the past 20 years to receive a token of appreciation. I also welcome Reverend Father James P. Kunnat for honoring Philipsa. Philipsa is a well-known dynamic lecturer who uses all his abilities to fulfill the academic needs of his students. He is the recipient of Radhakrishna Gold Medal Award for his excellence in the field of teaching. I invite Philip Sir for the reply speech. വന്യ വൈദികരെ പാട് അച്ഛൻ പോവാ വേദിയിലെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പൂർവ അധ്യാപകരെ, ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യാപകരെ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങളെ കാണുന്നതും വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതും സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, 58 വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയവുമായിട്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആയിരുന്നാലും മറ്റ് ഏത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേഖലയിലായിരുന്നാലും ഏത് സേവന മേഖലയിലായിരുന്നാലും ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം what he has contributed to the society, അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് വിഹരിക്കാനുള്ളതായ അമിതമായ ആഗ്രഹം വളരെ നല്ലതു തന്നെ. പക്ഷെ സമൂഹത്തിന് അവരെന്ത് നൽകി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഒരു നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരി, സേവന തലത്തിൽ അവൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഒരു രോഗിക്കൊരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. രോഗത്തിൻ്റെ പകുതി ശമനം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈശ്വരൻ ഓരോ വ്യക്തിയിലും അനേകം കഴിവുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ചുമതലയാണ്, തൊഴിലാളിയുടെ ചുമതലയാണ്, സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരുടെയാണെങ്കിലും അവരുടെ ചുമതലയാണ്. വളരെയധികമായിട്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തെ സേവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും താൻ എല്ലാവുമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട്. സമൂഹം മറിച്ച് അവരോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം, എൻ്റെ അനുഭവ മേഖലയിൽ മഹാകുശൃതികളായ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യ ബാച്ചിലും രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിലും ബോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രായോഗികമായ വൈഷമ്യങ്ങൾ. ആസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ജസ്റ്റ് സൈറ്റ് വൺ തിങ്. വൈൽ ടീച്ചിങ് അബൌട്ട് ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്, അതിനകത്ത് ഐഡിയലിസം, നാച്ചുറലിസം, പ്രാഗ്മാറ്റിസം എല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം അവസാനം എക്ലറ്റിസം വന്നു.
അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്തൊരു കുന്തവട, ഇതിവിടെ കേട്ടിട്ട് പോലില്ലാത്ത എന്നാ. അപ്പോൾ കീഴോട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് പൊക്കിച്ച് പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായോ? അത് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സാറേ അതൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചല്ലോ, വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നോ? അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു സാറേ. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന കറി ഏതായിരുന്നു? അതാ അവിയലായിരുന്നു. അപ്പം ക്ലാസ് നല്ല മൊത്തത്തിൽ ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് കൊള്ളരുതാത്ത വല്ല സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതെങ്ങനെയായിരുന്നു സാറേ? എല്ലാം വൈറ്റമിൻസാണ്. ഞാൻ ഇടാ അത് തന്നെ ഉള്ളു ഇവിടെയും. ഈ ഐഡിയലിസത്തിനകത്തും പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിനകത്തും നാച്ചുറലിസത്തിനകത്തും ഒക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാം കൂടെ പെറുക്കിയിട്ട ഒരു പരിപാടിയാ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വിചാരിച്ചായിട്ട് വലിയ ആരെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളുടെ സമീപന രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് നോളജ്. അപ്പോൾ ആ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് പ്രഥമമായ സ്ഥാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നൽകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറിവിൻ്റെ മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്, തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിന്നെല്ലാം നാം രൂപം കൊടുക്കുന്നതായ ആ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അംശം നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ കാണും. അതാണ് പ്രവർത്തനം, അവിടെയാണ് വെളിച്ചം വീശുന്നത്. നാം എവിടെയായിരുന്നാലും നമ്മുടെ സേവനം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എത്രയധികം വെറുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് മറ്റു തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അവരിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ശോഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട്. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം. കാരണം നാട്ടിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂനത അത് വളരെയധികമായിട്ട് പലരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അവരെവിടെയായിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും, വെദർ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ UK, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, കാനഡ ഓർ USA, വേറെവർ യു ആർ, നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകണം. അത് സേവന തലത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതായ ഇൻ്റലക്ച്വൽ തലമുണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. സംതിങ് ന്യൂ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അത് കണ്ടെത്തണം, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ പണം മാത്രമല്ല, അതിലുപരി സംതിങ് മോർ വി ഹാവ് ടു ഗിവ്, വി ഹാവ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. അത് നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. വളരെ അധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണുന്നതും അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും. ഇപ്പം ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒരു പക്ഷേ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്. പരുവപ്പുറമ്പിലച്ചൻ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. പലപ്പോഴും മുറിയിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ദീർഘനേരം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പം വിശകലനം ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു ചെറുക്കനും കൂടെ വന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോകരുത്, ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാറി പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. വളരെ നേരം അച്ഛന് ഒരുപാട് സംഭാഷണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ പറയുകയായിരുന്നു, സാറേ ഇവർ തമ്മിൽ പ്രേമിച്ച് കെട്ടാൻ പോയി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ എൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെട്ടു, എല്ലാം അംഗീകരിച്ചു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും രണ്ട് സമുദായമാണ്. ഒക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതല്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു 2-3 കൊല്ലത്തിനകം ഇവരൊന്നായാലും ഇവർ വേർപെടും. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം സംസാരത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പ്രയാസമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷം അത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരും 2 തലങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും 2 സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വിവാഹമോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും
അത് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെയധികമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ അച്ഛനായിരുന്നു പരൂപ്രവച്ചൻ. ഞാനത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂണറലിന് ഇവിടെ ഡെഡ് ബോഡി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞത്, കണ്ണീർ വീഴ്ത്തിയത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൺകുട്ടികളാണ്. അവരെ ശാസിക്കുകയും അവരെ വളരെയധികമായിട്ട് കർശന നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരേറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച അധ്യാപകനായിരുന്നു, വൈദികനായിരുന്നു പരൂപ്പുള്ളച്ചൻ. അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അസുഖമായിട്ട് അറിഞ്ഞായിരുന്നോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് ഈ ഒത്തിരി പേരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലരും ഓടി ഓടി വരുന്നുണ്ട്, സാറ് അറിഞ്ഞു കാണുകയായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരു വലിയ സുഹൃത്ത് വലയം അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അത് വളരെയധികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്ത മേഖലയ്ക്കും പ്രയോജനപ്രദമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് അച്ഛനോട് ഒരു പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില വികസന മേഖലകളെ പ്രത്യേകമായിട്ട്, സാധ്യതയുള്ള വികസന മേഖലകളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉടനെ പറയുന്നില്ല, അവരുടെ കാശെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ട് അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? സ്റ്റുഡൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം സാധിക്കുമോ? സ്റ്റാഫിൻ്റെ, അധ്യാപകരുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം സാധിക്കുമോ? ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സസ് ഏത് നമുക്ക് എടുത്താൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ വിവരം കോളേജിൻ്റെ അധികൃതരെ അറിയിക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ സംഭാവനയാണ്. വളരെയധികമായിട്ട് ഈ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നഴ്സിംഗ് സ്ഥാപനം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മക്കൾ അവർ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയാണ്, സാറേ അവിടെ ഒരു അഡ്മിഷൻ വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒന്നുമല്ല, പങ്കാളിയല്ല. ഞാൻ ഇത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ല സ്ഥാപനമാണെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുഡ് നെയിം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അധ്യാപകർക്കുള്ളതായ അംഗീകാരമാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കുറച്ച് നാൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു. വളരെ നല്ല നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ടർമാരും പ്രിൻസിപ്പൽമാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെയധികം സൗഹൃദത്തോടെ പെരുമാറുന്നതായ അധ്യാപകരും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവുന്നില്ല. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും നിത്യവും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നൊരു സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അതിനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, സ്മരണകൾ ഓർമ്മയുടെ ഓളങ്ങളിൽ പൊന്തിക്കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്മരണകൾ, ഓർമ്മകൾ. അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മകൾ ജീവനുള്ളത് ആക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളതായ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. എല്ലാ വർഷവും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം ഭംഗിയായിട്ട് പുതിയ ചിന്താഗതികളോടുകൂടി പുതിയ സംഭാവനകളോടുകൂടി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അത് സാധിക്കും, അത് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികമായിട്ടുള്ള നന്ദി. ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ ഓർമ്മയെ നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല സംഭാവനകൾക്കും ഞാൻ ഹൃദയംഗമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. The role of a good leader is not to give greatness to human beings, but to help them to extract the greatness which resides in them. I would like to invite Reverend Father Jacob Atikalam, Associate Director of STIHAM, for the felicitation. ബഹുമാനപ്പെട്ട സോണിയച്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈല മാഡം, അശ്വതി മാഡം, റെനി മിസ്സേ, രേണു മിസ്സേ, കുന്നത്ത് സാറെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂർവ്വ അനധ്യാപകരെ, സെൻറ് തോമസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, സെൻറ് തോമസ് അലുംനൈ. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു സമ്മേളനം നമ്മൾ വിളിച്ചു ചേർക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പോയത് ഞാൻ LP സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പാവപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഇത്തിത്താനത്തെ ചെറിയൊരു സ്കൂളിലേക്കാണ്.
അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഈ സമരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്, ഈ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ LP സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊരു 5-6 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സമരവും അത് വന്നിട്ടുള്ള അവധിയൊക്കെ നിന്നു, 7ാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ കൊച്ചു പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലോട്ട് സമരമൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും വരും. അവർ പഠിച്ച പള്ളിക്കൂടം ഒന്ന് കാണുക, അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക, അവരെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെയൊക്കെ വാതിക്കും നമുക്കൊരാശ്വാസം, ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടും. നേരത്തേക്ക് അധ്യാപകർ ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകും. എന്നിട്ട് തലയിൽ കൈയൊക്കെ വെച്ച് ചെറിയൊരു അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും വന്നു പോകുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലോട്ട് ആദ്യമേ വന്നത്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ SB കോളേജിൻ്റെ സെൻറ്റിനറി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനായിട്ടൊരു അവസരം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബസാർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അവരൊരു സുവനീർ ഷോപ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. SB കോളേജ് നമുക്കറിയാം വലിയൊരു കലാലയമാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടുപ്രദേശത്തിൽ വലിയൊരു പഴമയുള്ള വലിയ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാലയമാണ്. നമ്മുടെ കോളേജ് പോലെ നമുക്ക് അല്ലേ പഴമയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ പെരുമയിൽ നമ്മൾ മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരൊരു സുവനീർ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവിടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായിരിക്കുന്നു, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓർമ്മ അവർക്ക് സൂക്ഷിക്കാനും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ പഠിച്ച കലാലയത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ചെറിയ ജേഴ്സിയും SB കോളേജിൻ്റെ പേരെഴുതിയ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ അവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്, വിറ്റ് പോകുന്നത് ചെറിയ തുകയ്ക്ക് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് അവർ പഠിച്ച, അവരെ വലുതാക്കിയ, എന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിലയിൽ അവരെ എത്തിച്ച സ്ഥാപനത്തെ വലിയ ഹൃദയബന്ധത്തോടെ ഓർക്കുകയും അതൊന്ന് വന്ന് കാണുവാനായിട്ടും അവരെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരാരെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു പോകുവാനായിട്ടും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ജീവിത പങ്കാളിയൊക്കെ ആ കലാലയത്തെയും അവരെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കടന്നു പോകാനായിട്ട് അവർ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുകയും അവർ ഹൃദയബന്ധം അവർ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തോട് ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മുടെ ഈ കോളേജിനെ കുറിച്ച് ഇതേ ഒരു ഹൃദയബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ കോളേജിൻ്റെ പടികളും വാതിലുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അധ്യാപനത്തെ അല്ലേ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ലാത്തിടത്തോളം സമയത്തോളം വരുവാൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അല്ലെ പല അവധിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും പലരും വരുന്നത്, എങ്കിലും ഈ കോളേജിൻ്റെ പരിസരത്ത് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാനും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപോകുവാനായിട്ടും ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലേ, അധ്യാപകരുടെയൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സ്വാഗതം. ജെയിംസ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, കുന്നത്ത് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല, അച്ഛന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല ആതുര ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വലിയ ഒരു കടപ്പാടും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനവും. പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെയും ജെയിംസ് അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആലോചിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുവാനായിട്ടും ഞങ്ങൾ ആരൊക്കെ കടന്നുപോയാലും സ്ഥാപനത്തിന് ഓർമ്മിക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുവാനായിട്ടും അവശേഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരിയേറെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവരുടെ നിര, ഈ എണ്ണം, കസേരയുടെ എണ്ണവും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവരുടെ എണ്ണവും ഒക്കെ അല്പാൽപമായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഹൃദയബന്ധം, സ്ഥാപനത്തോടുള്ള ഹൃദയബന്ധം ആഴപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ പരസ്പരം നമുക്ക് അല്ലേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തമ്മിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, 10ലൊക്കെ പഠിച്ചവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചിലപ്പം അല്ലെ ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ചുറ്റുപാട് കൊണ്ടൊക്കെ കയറാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുവാനായിട്ടോ അവർക്കൊരു ഉപജീവന മാർഗം ചെയ്തു കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമങ്ങൾ അല്ലെ ബാച്ചുകാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക, പരസ്പരം ബന്ധത്തിലായിരിക്കുക, വേണ്ട സഹായങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സഹായം മാത്രമല്ല, ചില പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനമോ ചില ഗൈഡൻസോ അല്ലെ ചെറിയൊരു വേക്കൻസിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഒരു സൂചനയോ അല്ലെ നമ്മുടെ കഴിവുകളും നമ്മുടെ സാധ്യതകളും ഒക്കെ കണ്ട് അറിഞ്ഞ് നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ ഒരു പരിചരണവും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജീവിതത്തെയോ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെ തീർച്ചയായും നിർണായകമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനമായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ സ്ഥാപനത്തിനും നമുക്ക് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബന്ധവും ഈ കൂട്ടായ്മയും വളരട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. കോളേജിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അതിന് നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചവർ ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. കുറച്ചേറെ പേര് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഡ്യൂട്ടി ടൈം കൊണ്ടോ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കൊണ്ടോ ഒക്കെ സന്നിഹിതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവരുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെ വലിയ നിര ഇപ്പോഴുള്ളവരും പണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തവരുമുണ്ട്.
അപ്പോൾ അവർ ഹൃദയബന്ധം പരസ്പരം സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ സ്ഥാപനത്തോടും പരസ്പരമുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ടും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സമാഗതമാകുന്ന പുതുവർഷത്തിൻ്റെ നന്മകളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. Thank you, Father, for your valuable words. Music is the universal language spoken out of hearts, as it would definitely spark a sense of nostalgia in the ex-students. I invite Delina Sebastian for a melodious song.
Thank you, Delina. Your performance still linger in our minds. With great honor and respect, I invite Professor Shaila Verghese, Principal of St. Thomas College of Nursing, to facilitate the gathering. ബഹുമാനപ്പെട്ട സോണിയച്ചൻ, ജേക്കബച്ചൻ, ഫിലിപ്പ് സാർ, അശ്വതി മിസ്, ഓഫ്ലൈനിലും ഓൺലൈനിലുമായി ഈ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൂർവ്വ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, സെൻറ് തോമസ് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നമ്മൾ 20ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഓരോ പരിപാടികളായിരുന്നു. ഈ അലുമിനി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ 20ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് സീസണാണ്. ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചുപോയ കുട്ടികൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ ലീവിന് വരുന്ന സമയമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് ഈ 20ാം വാർഷികം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാമെന്നുള്ള ഒരിതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കുറച്ച് പേരെ എല്ലാവരും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലാണ്, പലർക്കും വരാൻ സാധിച്ചില്ല, എങ്കിലും കുറച്ച് പേരിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങിയ ഈ വരാന്തകളും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂക്കുവിളികൾ കൊണ്ട്, ആഘോഷങ്ങൾ, ആരവങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമായ ഈ ക്ലാസ് മുറികൾക്കും ഓഡിറ്റോറിയത്തിനൊക്കെ ഒത്തിരി കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും. പക്ഷേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിലേ വരുമ്പോൾ, ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഖകരമായൊരു വേദന ഇല്ലേ? തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ആ വേദനയ്ക്കല്ലേ നമ്മൾ നൊസ്റ്റാൾജിയ, ഗൃഹാതുരത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഫീലിങ് അത് അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഒരു വേദന നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി തരണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. എനിക്കറിയാം, ഇവിടെ 4 വർഷം പഠിച്ചപ്പോൾ വളരെ ദേഷ്യത്തോടും അരിശത്തോടും, കാരണം പലരും ഈ കോഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നവരല്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ അരിശവും ദേഷ്യവും, പിന്നെ എപ്പോഴും അസൈൻമെൻറ്റ് തരിക, അത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോടുള്ള അരിശം, ലീവ് തരാത്ത മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും പ്രിൻസിപ്പളിനോടും, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അരിശവും ദേഷ്യമൊക്കെയുള്ള സമ്മിശ്രമായ വികാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ 4 വർഷം ചെലവഴിച്ചത് എന്നെനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയൊരു സത്യമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ 4 കൊല്ലം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയും, നിങ്ങൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യും. ഈ 4 വർഷം നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യും. കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ ഈ ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്ന് നമുക്ക് അരോചകമായി തോന്നിയ ടീച്ചേഴ്സും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മകളായി മാറുന്നത്. ആരോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മകളാവുമ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിനും സൗന്ദര്യം കൂടുന്നതെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എത്ര അരോചകമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളും ഒരു 10 കൊല്ലം 15 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നാട്ടിലുള്ളവരാണ്, വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ കൂടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോളേജ് തന്നെ അലുമിനി മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കോളേജിൽ അലുമിനി വെച്ചിട്ടില്ല, പോയിട്ടുമില്ല. ഞാൻ 30 കൊല്ലം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സമയം ഒരു ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോൺ പോലും കോമൺ ആയിട്ടില്ലാത്ത സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ആകെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കത്തുകളാണ്. ഒരു അഡ്രസ്സ് ബുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണും. അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തീർന്നു, പിന്നെ ആരെയും നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്തു നിന്ന് ജോലി മാറി വേറൊരിടത്ത് അഡ്രസ്സ് മാറുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കോൺടാക്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഞങ്ങൾ 30 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് 25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ആയപ്പോഴെല്ലാവരും തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി.
46 പേരിൽ 5 പേര് നോൺ മലയാളീസ് ആയിരുന്നു, തമിഴരും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ. ബാക്കിയുള്ള 41 പേരെ ഞങ്ങൾ 46 പേരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ 41 പേര് മലയാളികളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു റീയൂണിയൻ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് 4 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച് അതിന് 2 ദിവസം, ഒരു ദിവസമൊന്നുമല്ല 2 ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗാണ് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ബട്ട് ടു മൈ സർപ്രൈസ്, those who were known to me or those who were very close to me become strangers, and to whom I have never given any attention or minimum attention turn out to my well wishes. ശരിക്കും അതാണ് സംഭവിച്ചത്. നമ്മൾ ശരിക്കും അന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നടന്നവർ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തവരായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസം ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ആരും പറഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ 30 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 2 ദിവസവും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രായത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കുസൃതികളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ 2 ദിവസവും ഞങ്ങൾ ആ കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്ത്. 2ാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ 30 വയസ്സ് കുറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് എല്ലാവരും. ശരിക്കും 30, കാരണം നമ്മൾ ആ 18, 19, 20 വയസ്സിലോട്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയി. ആ ഓർമ്മകളും കൊണ്ട് പോയപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം 30 വയസ്സ് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള റീയൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാറ്റങ്ങളും. പക്ഷേ ഈ ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. ഇതെന്നും നമ്മളെ ആ പ്രായത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്നും ഈ പ്രായത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ, ഈ യങ്ങായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എനർജി ബൂസ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ ചെന്നു. ഞാൻ അറിയുന്ന ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രിൻസിപ്പളിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയി. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രിൻസിപ്പളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എൻ്റെ 2 ക്ലാസ്മേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എയിംസിലാണ് പഠിച്ചത്. 2 ക്ലാസ്മേറ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനും അവരോട് പോയി. അപ്പം മാഡം സംസാരിച്ച ശേഷം മാഡം ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് വന്നത്, പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു, UK അയർലൻഡ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല മാഡം, ഞാൻ കാണാൻ വന്നത്, സംസാരിക്കാൻ വന്നത്. അപ്പം മാഡം പറഞ്ഞു ഇവിടെ സാധാരണ എല്ലാവരും വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടി, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പഠിച്ച ക്ലാസ് റൂം, ആ കോളേജ്, ആ കോറി, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ സുഖകരമായ വേദന അതൊന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുക, അതിനൊരു എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖമാണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത്. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ളവരാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബാച്ച് വൈസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് കൂടാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. ജോമോൾ മിസ് പറഞ്ഞല്ലോ അലുമിനി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബാച്ച് വൈസ് ഓരോ റീയൂണിയൻ, കൊച്ചു യൂണിയനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ കൂടാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ്. മിക്കവാറും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട്. കുറച്ച് പേരൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ സഹകരണം ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഇവിടെ മിക്ക കുട്ടികളും ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണുകയും സന്തോഷം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ബാച്ച് വൈസ് കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഗുരുത്തക്കേടുകൾ അല്ലേ, കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പോയപ്പം പേരയ്ക്ക പറിക്കാൻ പോയതും മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോയതും അസൈൻമെൻറ്റ് കോപ്പി അടിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാഡം ഞാൻ 4 കൊല്ലം പഠിച്ചെങ്കിലും ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല, എൻ്റെ എല്ലാ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതി തന്നത് ഇവളാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാൻ കൂടെ കൂട്ടിയില്ല ഏതായാലും. അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാച്ച് വൈസ് ഒരു അലുമിനിയൊക്കെ കൂടി ഈ അലുമിനിയെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് അല്ലേ, യുവർ അൽമാ മാറ്റർ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഹോം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ വീടാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും അംഗീകരിച്ച് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അടി കിട്ടും. ഓക്കെ, അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മാതൃസ്ഥാപനം. നിങ്ങളുടെ ദേശവും വരിശവും എല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം ക്ഷമയോടെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ അഹങ്കരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങളുടെ മാതൃസ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലായാലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അംബാസിഡറാകുക. കണ്ടു നമ്മുടെ അലുമിനി പ്രസിഡൻറ്റ് ഷിൻഡോ ബെനഡിക്റ്റ് റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് സർജൻസ് അയർലൻഡിൻ്റെ ഫെലോഷിപ്പ് നേടി.
എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം പോസ്റ്റേഴ്സ് അലുമിനി സെൻറ് തോമസ് അലുമിനി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നമ്മളതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അഭിമാന മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജോലി കിട്ടി സ്വസ്ഥമായി എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. വളരെ വളരെ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കാലത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊന്നും പഠിച്ച കാലത്ത് ഇത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല, ഇത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയും, എനിക്കിപ്പം കുശുമ്പ് തോന്നുന്നു പറയാറുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനോട്. കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മാതൃസ്ഥാപനത്തിനും ഒരു അഭിമാന മുഹൂർത്തം തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you, ma'am. Now, let us take a journey down the memory lane through this video presentation. Thank you, friends. That was a mind-blowing one. Life is about creating and living in experiences that are worth sharing. I invite Dr. Ashwati KV, psychiatric nurse educator at Eastern State Hospital, USA, and former principal of this college, to share her sweet memories with us. Good evening to all. I don't know what to say and how to start. 3 years back, the last December 2019, I was on the stage with rolling tears to say adieu to this college. But I never expected the same last week, December 2022, I'll be here for the alumni meet. So I think always we have, whatever we think, actually James Sachin used to say, നമ്മൾ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ environment will support us. So maybe that's the reason why we all are here. So I'm so happy. My heart is heavy at the same time, and happy to see all the online, my former students,
I saw many of their faces. Nibin having the child. Then I saw Jinsi, Jinu, Shinto. Many are there on the Kiran is there. I saw Ramdas joining. Anjali Balan. Then I think I said Vasif is there. We went for marriage for Vasif marriage. That was the first Muslim marriage we went, and we had a very great with Sodi Achan. The food was so delicious. So all these are refreshing memories. So it's happy to see that students are settled abroad. So recently there was a new group started with Anjali's batch. So that time they were asking whether in English speaking we do have a fine. So Sonia Chan said no, because all are in English countries. So I think there is no need for a fine. So when Shaila ma'am was sharing the experience about the college, I really went to my college, because every time when I visit Chennai, without going to Omyalachi College, my visit never comes back, because that is where your positive energy comes in. So wherever you go, so always I say when I come here, I have 4 families. One is the college which I studied, that is my OCN we say. Then I have my St. Thomas family, that is like my family. And then I have where I was born, my family and my in-laws family. So I never miss any of these visit to these families. It's like everyone will say, okay, you'll be going and enjoying my vacation. I said, no, when I'm going, it's like I'll be involved every day, meeting all my friends, my teachers, my students, Sonia Chen, Sonia Chen was my mentor, and one occasion he was my examiner also. When I did MBA, he was there asking me Viva, which I never expected that Achan will be the examiner. So had a lot of experience. So if I say my professional development, I was working in Omyalachi College of Nursing. The development started as a student, as an SNA leader, and then SNA advisor. And then slowly I stepped into the alumni secretary of that college. And then after coming here to this college, I stepped in as a vice principal. So never I thought I'll be taking the principalship and I'll be going through. I just stepped in as a vice principal. I still remember September 20, 2006, I stepped into this college. So when I stepped, I saw Usha ma'am. She was my college alumni at Omyalachi College. So I saw Usha ma'am and I said, I'm happy ma'am because you are there and I'm vice principal, so I'm very happy. And then September 30th, she resigned from the college. Then I was left alone, and it was very difficult because one is, it's to learn the language. I'm not very good in Malayalam, but now I think I've improved a lot after coming to Chattipada for 13 years. That is one thing. And then Paripramal Achan, he just had an interview. He just called me through the telephone, and I said I need to finish my tenure August 2006. He said no problem, you just come in. So that was a warm welcome given by Paripramal Achan. And then every time I'll say, Acha, I need a principal. He'll be saying no problem, you continue, you take charge. Then I don't know, by God's grace, that time we had INC labs rule with 5 years you can become principal. And ultimately, by father's blessing, he was the one who made me the principal. And unfortunately, that year, we had to face the death of father. So I still remember, that is still a heart-aching memory here, keeping the body of Paripramal Achan, and that I can't forget that, because the prior day I spoke with him, he was about to go for the bypass surgery, and I worked in cardiology, so I was very interested in cardio department. So he said, they are going to prepare me, and I said, okay, Acha, all the best, we'll be waiting for you. That was the last words I spoke with him. He said, take care of the college. Those are the things he said to me. And then the next day morning, by 3 o'clock, I think Sister Betty called me and said, Missy Acha marichu poyinda. So that was really shocking to me. And then I had to go through that phase, and Sonia Achan had to come in and take charge of a director. Actually, when Paripramal Achan was there, we didn't have much role at all, because Achan will be for all the admissions, everything. Never, we didn't have any of the opportunity to take things and do things. But then after Sonia Achan came, we both were in the, doing things together. And I still remember I was the Jomol's class teacher. Second batch, I became the class teacher of them, because first batch, they was about to complete their exams. And I was the only examiner. Because I was med-surg, I did Foundation of Nursing, Medical Surgical, I did Advanced Medical, all the exam I did. So I always be proud in St. Thomas College of Nursing, stating that I know students from first batch till 17th batch. So 17th batch was my last admission batch.
and still I know. So my in-laws will say, like my papa was asking me today, if you go to college, do you know anyone? I said, still I know students, third year and fourth year, but still it is a family for me. I know each and all. Still I'm sitting there, I'm seeing these curtains where we went to Ernakulam with Sonia Chan purchasing all these things, the flower vase, all these are memories which never fades off. So as not only a student, it carries memories of your college, your working experience. So this college has given me, I did my PhD, so that was started. Even the US program, which was now I've gone, that is because I wrote my exam in 2007 when Paruparamal Achan was here. I said to Achan, I'm going for an exam. He said, okay, go. He blessed me. I went for the exam. I wrote my exam. All the processing came and automatically it stopped. Then they said retrogression, no more going abroad. Okay, then I thought, okay, I enjoyed my life, started to enjoy my life at St. Thomas College of Nursing. So every time my friends will mock me stating that every time when we see Ashwati's Facebook, she'll be lighting a lamp. Because we'll always have program. One program or the other where we'll light the lamp or my role will be either welcome address or vote of thanks. That still continues. So that was it was so, like, I remember the Onam celebration, where the juniors and seniors, because juniors when they win, the seniors can't accept the tug of war, losing the tug of war. Then they will go up, we want to go at the back of them, tell them these are memories, bring them down, make them to join. So all these are still evergreen in my thoughts. And the new changes, if you see, this auditorium, it was not built on that time, like the ceilings, everything. So on that day, I still remember James Sachin asking Kocheri Pidav and others. Ashwati Miss anyway is going. Her dream is to make this auditorium a good one. So now I'm happy to see all the ceilings, everything is so good. And today I was so happy to see the boys' re-entry again. I saw like first sem as 6 boys and 1 boy in second sem. I'm so happy because we tried boys and it was going on. It dropped down very drastically. I still remember as a principal, my challenging role was with the boys of first year, second year and third year. I still remember the way they were so taller than me sitting in the class. I don't know how I was teaching with them, but still we had a very good vibe. So I still hats off to all the students. They all are settled very well. You know what happiness brings in the teacher heart is when students settle very well. It's not the money or it's not the wealth or it's not the things what you show to them. It's only the gratitude. Like as always I say, alumni are the base for the college. So whenever there is an opportunity like this, please try to participate as an alumni and pass on the information. I'm so happy, like always I send at least 16 groups, I think, I send good morning messages. And sometimes I forget to message, one or the other student will give me a call and or message me, ma'am, I didn't get a good morning message because sometimes your messages states like it's apt to me. So that will make my day. So I still remember, so I don't expect anything that you reply me back a good morning message. It's just letting you all know and passing on the information. And many will say like, seeing Ashwati Miss status, we know what is happening in Chettipuda. So I don't want to leave whatever happening in the college. So anything that happens in the college that comes to me, I just put as my status because I'm proud to say that I was a faculty. My growth has taken place in St. Thomas College of Nursing. So leaving St. Thomas College of Nursing was really painful for me because my passion was teaching. But still, I went to a department which is a psychiatry department which I've never worked. I had it only to the curriculum. I was always at the back of MedSearch. So I was really in tears to go to America. Like I spoke with my father. My father said, I said to my dad, they are calling for me for psychiatry. I don't like psychiatry. Then he said, you completed nursing, then why you are worrying? That is a question he asked me. So then I thought, yes, it's challenging. As a nurse, you can work anywhere. You can work as a travel nurse, you can work as an ambulance, you can work as anywhere you want, you can work because that nursing is your base and which is given by your college teachers and whatever your experience is. Even learning never comes to an end. Still, I am a student. I learn from you all. The way what you do, the way you organize, learning never comes to an end. So I was so happy that when I went there, I thought, okay, why not I go for teaching? So I took an adjunct faculty job. So after my regular job for 5 days, I went every Saturday
to teach the students. So because it's an adjunct faculty, they said I should go to the clinicals. So it was first year students, and the students were from 20 years to 48 years. They were older to me also. So then, and they are part-time students. They work somewhere and they can come for study. So always I say, the base of nursing is good in our country only. If India, if you study your nursing, wherever you go, you can survive. I can 100% say that. Because there, you finish like an accelerate program within 2 years. If you are interested, you make up by coming and asking. So there also I collect all my notes, fall assessment, all these things, and I go back at the students. They rarely take it and they go home. So that's what education is, because now you know all it's modernized. You have the social media, everything you learn. So my daughter finished the 12th. So I said, she said, I'm not going for nursing. I said, I don't want you to do nursing. Nursing should come from your interest. It's not someone forcing you. I still remember in this college, there were some students who had to discontinue the program just because they don't like nursing. So I asked the question to them, why you don't like nursing? I need to go and take care of the patients, clean them, feed them, which I don't like. I said, but you do for your parents, or if any of your family members become sick, you do that. Then they said, no, that is my family. So I said, no, then you don't have the attitude for nursing. Never you come for nursing. Even now I'm a PhD nurse or a master in nursing. If you go to the bedside, the first thing you do is patient cleanliness, your unit cleanliness, and then you care for the patient. So that nursing automatically comes in. And you know, we are a good interpersonal relationship keeper, so we really collect data very good. If you interact with a person for 5 minutes, you will collect the whole history. That is the talent of nurses. So what I say is, like, you have to, like, you have alumni everywhere. So wherever you go, St. Thomas alumni students are there. They will surely help you. So I'm really happy, Shinto. Congratulations, Shinto, for your fellowship, because very proud to see all these achievements. So as Philip sir also stated that, so today also I was saying to Philip sir, I'm happy to see him, because from the time I stepped in this college, Paruparamal Achin and Philip sir is a very good friend. So sometimes when responsibilities come, I'll say how I'll be handling it. So Philip sir will say, no, God's blessing is there, and surely that will help you to guide. And really, till now, if we are here in this position today, and if I'm talking today, that's because of God's blessing only. Even the prior week before coming here, they said COVID restriction is going to happen. We can't come, but still my prayers was, and always St. Thomas College of Nursing comes as a part of my prayer. I pray for my teachers, pray for my students, pray for my college. So that automatically comes in. So now we have Shaila ma'am, we have Jacob Bachchan. All are doing their good job, as Sonia Chan said, working towards excellence. Seeing the college moving forward really gives you much happiness. And our former librarians are here, Joy Chan and Jomon, the former librarians. I think all the former students remember them by taking the books. And now everything is in Google, but those days it was not much applicable. We have to rely on the library. But now still libraries are functioning, and happy to have them. And happy to see all my teachers and all my students. Renu ma'am is still an active member. I've heard about Renu ma'am because we have gone for exam together. We have meetings together, never worked together. Because when I came here, she already left the college. But as Shinto said, there were many teachers worked here, Litimas, so many are there. Still their names are echoing in our hearts when we joined here. That's because of the service they provided at this college. So I'm so happy, I'm so proud to be here. So congratulations to all my students here who have become alumni, and all the students who are going to become alumni. So now also students will say, Miss, whenever you take a class, you'll be saying, these days you will never get back. Yes, your college days will never come back. As Shaila madam says, if you talk in WhatsApp group, we just go to the olden days, cooking, washing, clinical, all these are our talk. Not our family, not our children, nothing. We go back to the olden days. So thank you, Sonia Cha, for coming here, because I'm so happy to see everyone. Sister Tessie is here. I met Sister Betty day before yesterday. So happy. Once again, thank you for arranging such an opportunity. And surely, I won't say a goodbye to this college, because I'll be always coming in, and I'll show my, sharing my experience. And I'm waiting for my next occasion as we finished the decennial. We had 10 programs.
And I'm happy that 20th year is completing with this alumni. And I'm waiting for the 25th year, because that will be my 25th wedding anniversary also. Because 2002 the college started, my marriage also to 2022. So I'll be saying 2025 we should have a grand celebration, and all the alumni should participate in that, and we should make a very grand occasion. Will we do it? The yes is not very loud. Yes. So many more yes. From online students also we expect everyone should participate, and we should have a grand alumni meet and also a Silver Jubilee celebration. So thank you so much. Have a great evening. Thank you, ma'am, for sharing us with your experience. Now I invite Professor Renu Susan Thomas, former faculty of St. Thomas College of Nursing and currently working as the principal of Wellcare College of Nursing and the treasurer of state branch of TNA, for experience sharing. Good evening, everyone. ഫോട്ടോകളില്ലാത്ത ഒരു യുഗത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. 2005 ശേഷമാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് വന്നത്. അന്ന് നോക്കിയ N75, N72 എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽസാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത്. അതിനു മുമ്പ് വിദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാനന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 2002 MSc കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ആ സമയത്ത് ഒരു മാസം ജോലിയില്ലാതെ ഇരുന്ന്, ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണ് ഞാൻ പാസ് ഔട്ടായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് കേരളത്തിൽ 16 നേഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത. ഒപ്പം പേപ്പറിൽ പരസ്യം കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ MScക്ക് എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ച ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന, മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ജിലു മീര, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്. അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റത്തിലച്ചൻ, അതുപോലെ സിസ്റ്റർ എൽസ, പിന്നെ പരുവപ്പറമ്പിലച്ചൻ, ഇവരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ അന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത്. ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസിൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. ജിലുവിനോട് ചോദിച്ചത് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അന്നങ്ങനെ വളരെ ഭാഗ്യമെന്നോണം കേരളത്തിൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ വരികയും അന്ന് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനൊരു ജോലിക്കുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്ത രണ്ടുപേരായിരുന്നു ഞങ്ങളൊപ്പം. ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ മറിയാമ്മ പി ജോൺ മാഡത്തിനെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. അന്നത്തെ ഫോട്ടോസൊന്നും ഇല്ല, കാരണം അന്നത്തെ ഫോട്ടോയ്ക്കൊന്നും ഗ്ലാമറില്ല. അന്ന് ഞങ്ങൾ അൽഫോൻസ ബ്ലോക്കിലെ വളരെ പരിമിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചെറിയൊരു കൂട്ടമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രിറ്റി, അതുപോലെ അന്ന് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെലിൻ തോമസ് മാഡമായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച കാലഘട്ടമാണത്. ഞാനന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്, മീനടത്തു നിന്നാണ് ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. എൻ്റെ മദറിലോ വളരെ നല്ലൊരു കുക്കാണ്. അപ്പം മമ്മി എന്നും രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം എനിക്ക് മാത്രമല്ല കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കുമുള്ള ഭക്ഷണം പല പൊതികളിലാക്കി തന്നുവിടും. അതുപോലെ പൃഥ്വി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തക ഏറ്റവും രുചികരമായ എല്ലും കപ്പയും, നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്തായിരുന്നു പൃഥ്വിയുടെ വീട്. അങ്ങനെ വളരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ അന്ന് ജോലി ചെയ്തത്. മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനെല്ലാം പരുവപ്പറമ്പിലച്ചൻ്റെ ഒരു പിതൃതുല്യമായ സ്നേഹവായ്പ്. ഈ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെമിനാരി ചേർക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലായിരുന്നു അവരുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. ആ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അച്ഛൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വളരെ ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു കരുതൽ, അത് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അച്ഛൻ കാണിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഈ അച്ഛന്മാരുടെ പാഴ്സനേജിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. മറ്റത്തിലച്ഛൻ്റെയും പരുവപ്പറമ്പിലച്ഛൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പം ഇരുന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ
2 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ വെൽകെയർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നത്. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കോഴിക്കോടായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. PVS കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയത്ത് എറണാകുളത്തൊരു വേക്കൻസി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ CV അയച്ചു. CV അയച്ചപ്പോൾ ആ CV കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു കോള് വന്നു. ചെത്തിപ്പുഴ പണ്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രേണുവല്ലേ. കാരണം ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരുവപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ തന്ന ഫ്രീഡം, ജോലി ചെയ്യാൻ ഏത് വ്യക്തിക്കും വേണ്ടത് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ കുറച്ച് അഴിച്ചു വിടണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും. ബുക്ക് എവിടെ കിട്ടും, അന്ന് കാലത്ത് എവിടെ ബുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പരിസരത്ത് എറണാകുളത്തൊക്കെ ഓരോ ദിവസം വണ്ടി എടുത്ത് ഓരോ ഡയറക്ഷനിൽ പോകും. അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പഴയ ബുക്കുകളും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം എന്നെയായിരുന്നു ഏൽപ്പിച്ചത്. ഞാനായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ലൈബ്രറിയൻ. ലൈബ്രറിയുടെ ആക്സഷൻ രജിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 120 എൻട്രി എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കൊണ്ടാണ്. അന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡമാണ്. അച്ഛനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ, ലാബിലേക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിക്കും ഇതെന്തിനാണ് നേഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ഇത്. അപ്പം ഞാൻ പറയും അച്ഛൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ ഫിസിക്സ് ലാബിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി, ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ലാബിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം എന്ന് വരെ നമുക്ക് സംസാരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അച്ഛനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഇടപെടാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അന്ന് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെയുള്ളൊരു കരുതലിലാണ് ഈ കോളേജിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അന്ന് വന്നത്. 2005 ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എല്ലാവരും, 2003 തോന്നുന്നു, എല്ലാവരും IELTS എഴുതുന്നു. അന്ന് IELTS എന്താണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക് മേടിച്ചപ്പം പബ്ലിഷേഴ്സുകാരൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോപ്പി തന്നു IELTSൻ്റെ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാസറ്റും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ജോലി തിരക്കിനിടയ്ക്ക് അതെന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും ഉള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു അന്ന്. അങ്ങനെ പോയി IELTS എഴുതി. IELTSന് എനിക്കന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എഴുതി IELTSന് 7.5 സ്കോർ കിട്ടി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും, എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ പോകുന്ന ജോലികളൊന്നും തന്നെ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. നാട്ടിൽ ജോലിയുള്ള ആളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കൂടണം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ IELTS കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അയർലൻഡുകാരൊക്കെ ഈ 7.5 സ്കോറുള്ളവരെ എല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും. നമ്മുടെ IITR എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡൽഹിയിലുള്ള ഒറ്റ റിക്രൂട്ടേഴ്സേ ഉള്ളെന്ന്. അന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ വരൂ, ഇത്രയും സ്കോറുള്ള ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും, പോകേണ്ടി വന്നാലോ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് എനിക്ക് മൂത്ത മകനുണ്ടായത്. ഞാൻ MSCക്കും പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ്. 2000 എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ. അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നത്. ഇവിടെ 2005 എനിക്ക് മകനുണ്ടായി, രണ്ടാമത്തെ മകൻ. അന്നത്തെ മെറ്റേണിറ്റി ലീവിലിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ജോലി ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാടിയ പാട്ടില്ലേ, പറയാതെ അറിയാതെ നീ പോയതില്ല, അത് 2005 ഇറങ്ങിയ സിനിമയിലെ പാട്ടാണ്. എൻ്റെ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ബ്ലൂസുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണത്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അന്നത്തെ പഴയ ഓർമ്മകൾ ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ വന്നു. 2005 ഇറങ്ങിയ ഉദയനാണ് താരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടാണത്. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന സാരിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ ബിൽഡിങ് ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെ കരിക്കിനേത്തുനിന്ന് എടുത്ത പച്ചയും മഞ്ഞയുള്ള സാരിയാണിത്. അന്നിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ലിറ്റി, അതുപോലെ എല്ലാവരും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം ഒരുപോലെ അന്ന് സാരി എടുത്തതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകളുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും. ഞാൻ ഈ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ജിൻസി ആൻ്റണി ഉണ്ട്. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാട്ടുകൾ പാടി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജിൻസി ആൻ്റണി. ഞാൻ ഓർത്തു ഇപ്പോൾ ഈ പാട്ട് ജിൻസി ആൻ്റണി പാടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഇടയ്ക്കും ഞാൻ ഹെലനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ജുബിനും ഹെലനും ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കപ്പിളാണ്. അതുപോലെ മേരി കുമാർ, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷിൻഡോയും സിജിയും. അങ്ങനെ ഉള്ള എനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് വരെയുള്ള ആൾക്കാരെ ചെറുതായിട്ട് ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ബാച്ചുകാരെ വളരെ ഓർമ്മയുണ്ട്. കാരണം എനിക്കെതിരെ ഒരു ഭീമഹർജി എഴുതി പരുവപ്പറമ്പിൽ അച്ഛന് കൊടുത്തതിൻ്റെ ലീഡറാണ് ഷിൻഡോ.
അപ്പോൾ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിൻഡോ അന്ന് അമലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ട്. അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറയും. അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഷിൻഡോ അയർലൻഡിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. എന്തായിരുന്നാലും ഇന്ന് ഇവിടെ വരികയും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. പഴയ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ, അതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷകരവും ഒപ്പം ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിയ. കോളേജ് ഒരുപാട് വളർന്നു, ഇനിയും വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Renu ma'am, for sharing funny memories with us. Now, let me invite Mrs. Aji RL, Alumni Vice President, for sharing her beautiful memories with us. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജെയിംസ് അച്ഛൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സെന്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സോണി അച്ഛൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് അച്ഛൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഷൈല മാം, ഫോമർ പ്രിൻസിപ്പൽ അശ്വതി മാം, ഫിലിപ്സ് സർ, ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, പൂർവ്വ അധ്യാപകർ, ഈ കോളേജിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ നമസ്കാരം. ഹോപ്പ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഓർമ്മകളെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന്റെ ഓർമ്മയായിരിക്കില്ല സെക്കൻഡ് ബാച്ചിനുള്ളത്, അതായിരിക്കില്ല 15ാമത്തെ ബാച്ചിനുള്ളതും. പക്ഷെ ഞാനൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ അലൂമിനീസിന്റെയും. ഇന്ന് ഓൺലൈനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൽ വന്നും പലർക്കും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പക്ഷെ പലർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട അതേ പാഠം തന്നെയാണ്. Always duty comes first and we have a commitment towards the humanity അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ധാരാളം പേര് എല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ആണ്. ഒത്തിരി മെസ്സേജസ് ഇപ്പൊ കിട്ടി. ആർക്കും വരാൻ പറ്റാത്തത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടികൾ ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ്. അവർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് പറ്റുന്നില്ല. പല ടൈം സോൺ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഈ ടൈം 2:30 മോർണിംഗ് എന്തോ ആയിരുന്നു നൈറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ പലർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും എന്നെ ചിലർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു 10 years ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ലിനിക്കലിലേക്ക് പോയി. ക്ലിനിക്കൽ സൈഡ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നോൺ ലീവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ UK-യിൽ ഇപ്പൊ ബെറിമൻ നേഴ്സായിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർ ആയിട്ട് സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ വരണം എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഇൻസ്പെക്ഷനെങ്കിലും വരണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കോഴഞ്ചേരിയും അടുത്തുള്ള എല്ലാ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കതിന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബൈ ദ ടൈം ഞാൻ സർവീസ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ പോയി. എനിഹാ 20 years ബാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പലരും പറഞ്ഞതാണ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വിജയഭവനിലാണ്. അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലും കോളേജും. അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പരുവപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകളും അതിനുവേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അനാറ്റമി ക്ലാസ് മുതൽ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുര്യൻ സാറിന്റെ, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ആണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കുര്യൻ സാറിന്റെ അനാറ്റമി ക്ലാസ് മുതൽ ഫിലോമിന സിസ്റ്ററിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽസും അത് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അസംഷൻ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എപ്പോഴും SB കോളേജുമായിട്ടും അസംഷൻ കോളേജുമായിട്ട് ഒരു എപ്പോഴും ദ സിസ്റ്റർ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ ആ സമയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ധാരാളം ഓർമ്മകളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രേണു മിസ് ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് അതുപോലെ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന 4 ബാച്ചിൽ നിന്നും ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോണിയച്ചൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. സോണിയച്ചന്റെ ആണോ അതോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ പല എക്സാമുകളും ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. എക്സാം എഴുതാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയവരുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവരുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോണിയച്ചൻ മിക്കവാറും എന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമായിരിക്കും. എന്തിനാ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ SNA പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പോയെന്ന് പറയും. ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ ആയിരുന്നു മിക്കവാറും, ഓർഗനൈസിംഗ് ആണ്. സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് വിച്ച് ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം മൈ കോളേജ് ഹാഡ് മെയ്ഡ് മീ ഏബിൾ to carry out the works which I'm doing it now. So that's I'm always committed to my institution, my alma mater. പിന്നെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജസൽ സാർ ഉണ്ട്, സെലിൻ മിസ്, രേണു മിസ്,
ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ, ഉഷ മാം ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു, എല്ലാവരും തന്നെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണ്, ചിലപ്പോൾ മെമ്മോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ്, വഴക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എല്ലാം തന്നെ അതൊക്കെ ഒരു കോളേജ് മെമ്മറീസ് ആണ്, വളരെ നല്ലൊരു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ലിമിറ്റ് കവിഞ്ഞ് ആരും ഒരു അപമര്യാദയായി ആരോടും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അധ്യാപകരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നോ അതിനെയെല്ലാം കാര്യപ്രാപ്തി വരുത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ അനധ്യാപകരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. ഈവൻ ലൈബ്രറിയിലാണെങ്കിലും റോസമ്മ ചേച്ചി, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ് ജോസഫ് ഏട്ടൻ, എല്ലാവരും തന്നെ ആ ടൈമിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ പൊടിമീശക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ നാണം കുടുങ്ങികളും അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷനബിൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ന് വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയി അടക്കത്തോടും ചിട്ടയോടും തങ്ങളുടെ മക്കളെ പിടിച്ചിരുത്തി ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും തന്നെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. നമുക്ക് ലഭിച്ച പല പോസ്റ്റിങ്ങുകളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രസകരമാണ്. രേണു മിസ് പറഞ്ഞു അന്നൊന്നും ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാനില്ലെന്ന്. ഐ വിൽ ഷെയർ വിത്ത് യു. ഐ തിങ്ക് ലേക്ക് ഷോറിൽ പോയ പോസ്റ്റിങ്ങുള്ള മിസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, ഞാൻ അലൂമിനിയുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാം ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നാണ് നമുക്ക് ആ ലേക്ക് ഷോർ പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ തന്നത്. അഡ്വാൻസ് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിയതായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ടീച്ചിങ് സെഷൻസ്, ഏവിയേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഇതായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ, ഐ തിങ്ക് വിജയ ഹോസ്റ്റലിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇതിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തിയത്. അന്നുള്ള ഓണക്കളികൾ അത് ഇവിടെ ഉള്ള സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് റിട്രീറ്റ്. അച്ഛൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് നടത്തി തരുന്ന റിട്രീറ്റ് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു. വർഷത്തിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രയറും അതുപോലെ വളരെ ഒരു മൈൻഡ് റിഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു റിട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിന് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി. സത്യം പറയട്ടെ, ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളന്ന് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് ചെന്നത്. ബട്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു സീ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എല്ലാം വളരെ നല്ല ഒരു ഇതായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. ബിക്കോസ് ഞാൻ കിങ്സ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, PRS വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴേ ഞാൻ സംടൈംസ് ഐ ഷോ ടു ദ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഗ്രാജുവേഷൻ ആൻഡ് ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ നടത്താം, എന്റെ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാനും ഇതുമൊക്കെ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. The SNA programs, to be honest, I'm so grateful to my juniors especially because of the loving care and support which I have got always. SNA programs ഒക്കെ നടക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ നൈറ്റ് കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയി ഡാൻസ് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ അത് റെഡിയാവും. അത് ഓവർനൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഈവൻ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ഇറ്റ് വാസ് റിയലി അമേസിങ്. അതുപോലെ SNA സ്പോർട്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കപ്പൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ വി ഹാവ് ഹോസ്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഈ ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ആക്ച്വലി എനിക്കിപ്പോഴുള്ള കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനോടും പറയാനുള്ളത്, ട്രൈ ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് മെമ്മറീസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ആസ് വെൽ ഫെയർവെൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് വിഷമകരമായിരുന്നു. ഉഷ മാഡത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, രേണു മിസ്, ജിലു മിസ്, എല്ലാവരും ഇവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരും പോയപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ വേദനയായിരുന്നു. ദെൻ വി ലെഫ്റ്റ്. ദെൻ പിന്നെ ഉള്ളവർ, പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നത് സെന്റ് തോമസ് കോളേജാണ്. അത് ശൈലമ്മ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. ബാക്കി എല്ലാ കോളേജുകളിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ അലൂമിനി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അത്ര ഒരു വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും തോന്നാറില്ല. ബട്ട് ഹിയർ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഈവൻ പെരുവപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ മരിച്ച് ഞങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് ആയതിന് നെക്സ്റ്റ് ഇതാന്ന് തോന്നും. ബട്ട് ഐ കെയിം, ഞാൻ വന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാനൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. വി അറ്റൻഡഡ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഭവനം തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് അവർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ ഹൗസ്. ആൻഡ് ടൂറുകൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ടൂർ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു I don't remember. ഒരു സിനിമാ പാട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു. അലീഷ ചീനായുടെ ഒരു പാട്ടിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായ അവസാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാറ്റാടിത്തണലും അതും ഇതൊക്കെ അത് എനിക്കൊന്ന് ഫെയർവെൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ റിമെമ്പർ ദ ടൂർ. അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കംപ്ലൈൻസും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രയറും കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുവിധം നല്ല നിലകളിലെല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബിക്കോസ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് എന്തുകൊണ്ടിട്ട് നല്ലതെന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡയറക്ഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാരന്റ്സിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ആയിരിക്കും നഴ്സിംഗിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മളെ മെന്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം പേരുണ്ട്. യു വിൽ നെവർ ലെഫ്റ്റ് അലോൺ. ലൈക്ക് ഐ വാസ് ഓൾസോ ഹാവിങ്, ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന ഈ പറഞ്ഞ 35 പേരെ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 15 മെമ്പേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് വരാനുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് വന്ന എൻട്രൻസിന്റെ ഒരു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന കേരള എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഇതിലായിരുന്നു. അപ്പോ പകുതി പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആദ്യം വന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈം. അപ്പൊ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പൊട്ടുമൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ, എഴുതിയ എക്സാംസ് ഒക്കെ തോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ കെയർ പ്ലാൻ എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ ബട്ട് ദേ ടോക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും തന്നെ അതിന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ 2 hours ഈവനിങ് ക്ലാസ് വെച്ചു. പിന്നെ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലല്ല, ബട്ട് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. ദാറ്റ്സ് റിയലി എ ബ്ലെസ്സിങ്. അശ്വതി മിസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി പിന്നെ വരുന്ന ഇതിൽ നമ്മളെ കരിയർ ഗൈഡൻസിന് ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും. ഈവൻ ബയോഡേറ്റ, ഈവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു അഡ്വൈസിനെ വിളിക്കാനും എന്തിനും ദേ ആർ റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്. റെനി മിസ്, എല്ലാവരും തന്നെ. കോളേജ് മാഗസീൻ, ആൻഡ് സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദ ഫസ്റ്റ് കോളേജ് മാഗസീൻ കെയിം ഔട്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ആൾക്കാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് അതിനകത്ത് ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാര്യം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് കയറി വഴക്കു പറയുക, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ബട്ട് അതിനുശേഷമൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഒക്കെ കണ്ടതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റൽ വിജയഭവൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ലൈക്ക് സോ മച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ എലിസബത്ത് സിസ്റ്റർ ഒക്കെ വളരെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മകള്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെസ്സിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പെരുപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ ധാരാളം ഇത് എന്ത് വേണോ തന്നിട്ടുണ്ട്. കപ്പ ബിരിയാണി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈവൻ കപ്പയും മീനും എല്ലാം. നമുക്ക് നൈറ്റിന് പൊറോട്ട എന്ത് വേണോ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മെസ്സ് വരുത്തിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി എ ബ്ലെസ്സിങ്. ആഫ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാച്ചുകാർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഐ നോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളുകളാണെങ്കിൽ തന്നെയും പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ കാണും, ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെസ് ആണല്ലേ. എല്ലാവരും പറയും അടുത്ത എന്താ പ്ലാൻ, IELTS എഴുതി പുറത്തേക്കാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ PSC എഴുതിയില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ്ങിലെ നഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടറായിട്ട് കയറിയില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എഴുതിയില്ലേ. ലൈക്ക് യുനോ വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഒരു പുറത്തേക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ കാണും, ഗൾഫ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ കാണും. എനിക്ക് അലൂമിനി മെമ്പേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ പലരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പലരുടെയും നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ്. കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ സക്സസിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല. സോ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് എന്താ നമ്മുടെ ലൈഫ് എപ്പോഴും സക്സസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു MSc എടുത്തോ PhD എടുത്തോ നമ്മളിലേക്ക് പോയി നമ്മളൊരു വലിയൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി എന്നല്ല. കാര്യം എനിക്കറിയാവുന്ന പലരും ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ലീവ് ചെയ്തവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്താൽ അവർ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിലർ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് വൈ, എനിക്ക് നാണക്കേടാണ് ഇവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. സോ I want to tell you that our success is not measured by this, and it is your satisfaction. Don't compare your life with somebody else. And എനിക്ക് അലൂമിനി മെമ്പേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, be a helping hand to those people who are in pain. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരുന്നു എന്നുള്ളതിനല്ല, മോണിറ്ററി ഒരു പൈസ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, ആർ ദേ ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും ഡിപ്രഷനിലാണോ, ഇഫ് ദർ ഈസ് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്, try to message them, try to just ask about their life, and ഒത്തിരി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, but just keep in touch with everyone to make sure that they are okay. So അത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. And don't worry if you are not successful in your professional life. In your personal life, if you are a successful one, I think that's a wonderful thing. So outside the college, my dear students who are working, who are studying in our college, there is a big world where there is no restriction like you are a female or a male. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ പഠിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടൈമിൽ ഒരുമിച്ച് ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷോൺ ആൻഡ് മായ when they were performing in the stage, duet song അങ്ങോട്ട് പാടിയപ്പോഴത്തേനും
പൂവൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു, അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷനും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദർ വർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഈവൻ ലൈബ്രറി ഫോർ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഓൾ തിങ്സ് വിച്ച് എവർ മേ ബി. ബട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം, സോ യു ഹാവ് ടു ഒബേ ദ തിങ്സ്. ബട്ട് വെൻ യു വിൽ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്, you are really mature enough to behave well. So I don't think all the rules and regulations which we had was a wrong thing, but it was actually essential for that time period to mold us. And I'm really grateful for all my teachers and the administrative members for the opportunities which you have given us. നമ്മളിപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ഓർത്തിട്ട്, അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ഓർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഉയ്യോ അവരങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എവ്രി വൺ ഈസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ പേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഷിൻറ്റോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിജി ഹാവ് ഗോൺ ഫോർ വർക്ക് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ കിഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ആക്ച്വലി. So everyone is struggling in their own life. If I think look at photos kanda other alumni members, especially whenever I try to contact many people, they were always telling that, look, I have not achieved anything in my life, so why should I come for it? It's just for the celebration of the achievements what you have had. I'm telling you, it's not. It's just sharing of the memories. Doesn't matter that you are not working or you're not qualified. So it's just for sharing of happiness and the moments. So thank you everyone for giving everything, for nice memories. And my dear students who are studying now, have a good vision and always be a good human being and don't run behind success. Don't compare your life. Try to be happy and try to make others happy also. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing all your beautiful memories with us. Give thanks for a little and you will find a lot. To deliver vote of thanks for all those dignitaries who have gathered here, I invite Mrs. Neeta Mol Joseph, Alumni Secretary and Senior Lecturer of this institution, to the stage. A warm greetings to all of you gathered here. Act of gathering as a family strengthened the connections made long ago. എവിടെയോ ജനിച്ചവർ, എവിടെയോ വളർന്നവൾ, പക്ഷേ നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടിയത് ഈ കലാലയ മുറ്റത്ത്. അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറിയ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സഹകരണമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കോളേജിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും അത് തുടർന്നു പോരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാ വിശിഷ്ടരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making this program a resounding success. First and foremost, my sincere thanks to our chief guest, Reverend Father John Tekekera, our Soni Achen. I would like to propose hearty thanks to our Executive Director, Striham, Reverend Father James P. Kunnat, for his valuable guidance. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. Thank you, Father, for gracing the occasion and sharing your opinions today in his absence. I owe special gratitude to our Associate Director, Striham, Reverend Father Jacob Atikalam, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. I am happy to express my profound gratitude to our principal, Professor Shaila Varghese, for encouraging such programs in our college and for her constant motivation and immense support. Thank you, ma'am, for sharing with us your words of wisdom. I sincerely thank the guest of honor, Professor Philip Sir, who shape our lives by imparting his knowledge and always inspire us to dream and to never give up. He put his untiring effort for the past 20 years to ensure our success. My heartfelt thanks to Dr. Ashwati KV, psychiatric nurse educator at Eastern State Hospital, USA, and former principal of this college, and Professor Renu ma'am, for their loving encouragement that makes us always be confident in doing things.
Thank you for sharing with us your sweet memories. It's my pleasure to express my gratitude to our staff organizers, Professor Rennie Jos, Vice Principal, Mr. Shindo Benedict, Alumni President, and Mrs. Aji R.L., Alumni Vice President, and Program Coordinators, Mrs. Shirley Sebastian, Associate Professor, Mr. Rijoji Varghese, Assistant Professor, Mrs. Jolie Matam, Associate Professor, Mrs. Jessie Matthew, Assistant Professor, other teaching and non-teaching faculties, students, and technical supporters for hybrid mode, and all good hearts who worked behind the screen. My very special thanks to each and every one of you for being here in both offline and online, making this day a wonderful and memorable one. Thank you all. Thank you, ma'am, for these words of gratitude. Orma is the gathering of ex-students of St. Thomas College of Nursing, as it provides an opportunity for everyone to meet each other after many years. Life is not about how many years you lived, how many places you visit. It's all about a bunch of memories and moments that last forever. Best wishes to all these alumni until we meet back again in this campus. Now let's raise for the hospital anthem. മാതിരമ്പുമാതുരാലയം ആത്മാർത്ഥമായി എന്നും തുടരുന്ന ആതുര സേവന ചരിതം ജയ ജയ ഹേ ജയ ജയ ഹേ സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രി ജയ ഹേ പുണ്യ ശ്ലോകനാം കാവുകാട്ടുതാതന്റെ പാവന ദർശന സമൃദ്ധി പുണ്യ ശ്ലോകനാം കാവുകാട്ടുതാതന്റെ പാവന ദർശന സമൃദ്ധി രൂപമാർന്നിതേ ഭാവമാർന്നിതേ സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രിയായി വിലപിക്കാനാവാത്ത കരുതൽ വിസ്മയകരമായി നൽകി വേദനിക്കുന്നോർക്കും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടോർക്കും കൈത്താങ്ങു നൽകുന്നു നിത്യം തലമുറകൾക്കായൊരാരോഗ്യ സൗഖ്യം തരും സ്വർഗീയ കാരുണ്യ വീടായി മധ്യ കേരളത്തിന്റെ മാണിക്യമായി നീ മേവുക കാലങ്ങളോളം ലാഭേശയില്ലാത്ത പ്രവർത്തന നിറവും ആധുനിക ഉപകരണ മികവും നന്മയാർന്ന ആതുര സേവകരും ഒന്നിച്ച് പടയണി ചേരുകയാണിവിടെ രോഗികൾക്കാരോഗ്യമെന്ന പോലെ നികരം ശുശ്രൂഷകർക്കു ജീവവഴിയായി രോഗികൾക്കാരോഗ്യമെന്ന പോലെ നികരം ശുശ്രൂഷകർക്കു ജീവവഴിയായി മുന്നിൽ തിളങ്ങുക മിന്നിത്തിളങ്ങുക സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രി ജയ് മുന്നിൽ തിളങ്ങുക മിന്നിത്തിളങ്ങുക സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രി ജയ് ജയ ജയ ഹേ ജയ ജയ ഹേ ജയ ജയ ഹേ സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രി ജയ സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രി ജയ സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രി ജയ. Coffee has been arranged in the indoor stadium. I request all to move towards the indoor stadium.